से सूत्र थिला कौन ना यो आमर जो साधन पादरे ए समाधि पादरे जो ऋतुंभरा प्रज्ञा परे जो भली शुभ संस्कार सबू जो भली सुसंस्कार गुड़िक आसीज अन्य साधन रे साधक पाखक साधक यही एक संस्कार रे से अधिष्ठित हम जहाँकि तांकर सबू अशुभ संस्कार गुड़िक चली जाइथिबो एवं से सुसंस्कार शून्य युक्त होइजिवे। तो आज जो आलोचना 51 सूत्र रे जोटा कि महर्षि पतंजलि कहवा कथा तस्सपि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीज समाधि। यही जो 51 नंबर सूत्रटा होउची जे तस्सपि निरोधे तथापि जो आमर जो आग पूर्व सूत्र गुड़िकरे जो समाधि विषय रे जोटा आलोचना करा जाइछि जो सविचारा जो सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा जो समाधि गुड़ी कथा कहुई जोटा कि सवितर्का समाधि जोटा कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि ये सब विषय आलोचना होइछि किंतु तस्सपि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीज समाधि ये सूत्र रखार उद्देश्य होउछि जे सद्गुरुदेव कहउछंती जे आमर जो ऋतुंभरा प्रज्ञा बा ये जो निर्विचारा समाधि स्थिति को जो आसीबा पाई बारंबार निर्विचारा जो समाधि जो लगेले निर्विचार समाधि लगेले से जो आमर भितर थिबा साधक भितर थिबा जो विषय गुड़ी को अवगुण गुड़िकर जो विषय गुड़ी को जो त्याग करू जो शुभ संस्कार साधक पाखक आसिला शुभ संस्कार जो आसिला सी प्रकार संस्कार रे जो निर्विचार समाधि रे जो भली सुसंस्कार सृष्टि हैला सी संस्कार गुड़िकर जो आमको कौन है प्रतिबंधी है कहार ना अशुभ संस्कार बा अशुभ कर्म गुड़िकर प्रतिबंधी है इत्यादि गोटे सब प्रतिबंधी है से आउ साधक जीवन में आउ आसब ना प्रत्येक दिन निर्विचार समाधि लगेले साधक भितर आउ अशुभ भावना अशुभ विचार अशुभ कर्म आउ से हो पारन एक सुसंस्कार बा शुभ विचार संस्कार ता भितर छिड़ा हेब तो कहाँ ना ये जो सविचारा निर्विचारा समाधि लगलु ये गोटे सबू गुड़ाक हूँ संप्रज्ञात समाधि अंतर्गत माने संप्रज्ञात समाधि आ असंप्रज्ञात समाधि ये दीटा समाधि भितर ए सब गुड़ाक जाऊँगी किंतु ये जो तस्सपि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीज समाधि सद्गुरुदेव कहवा कथा जोटा कि महर्षि पतंजलि जोगदर्शन शास्त्र से विचार करके देखिले जे ये जो विचार छाड़ू छाड़ू से माने ये जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधिर जो विचार बा साधन छाड़ू छाड़ू जो माने ये जो निर्जीव समाधि लगे दियंती जड़ समाधि जो माने छाड़ू छाड़ू जिमिति तांको जेतले छाड़बार जो संस्कारटी आसी जाई थाए अशुभ विचार छाड़ू छाड़ू शुभ विचारटा भी छाड़ी देते जे शुभ विचार छाड़ीदेले कौन हम से गोटे कथा परिष्कार खुलिकी कहीगले जे सवितर्का समाधि हो जोड़ा संप्रज्ञात समाधि हो कि असंप्रज्ञात समाधि हो से साधक मध्यरे निज आत्मस्थिति थिबार ज्ञान थाए से निजे थिबार ज्ञान थाए किंतु जड़ समाधि रे ज्ञान न थाए जोड़ा कि माने जोटा कि जड़ समाधि आड़ को जो मैंने प्राप्त हो जाती से किसी जानी पारती ना तो यही जड़ समाधि जो
ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସବିତର୍କା ନିର୍ବିତର୍କା ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧିରେ ସାଧନରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ୁ 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 ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏ ସୁସଂସ୍କାରର ସାଧନର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପର୍କତ ଆଉ ଅସମ୍ପର୍ଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ବିପକ୍ଷରେ ସାଧନ ନ କରି ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ସମାଧି ଲଗାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ନିର୍ବୀଜ ସମାଧି। ସେ ନିର୍ବୀଜ ସମାଧିରେ ସାଧକର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧକର କ୍ଷତି କ'ଣ ହୁଏ ବାରମ୍ବାର। ମାନେ ସାଧକର କ୍ଷତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଆଉ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ସମାଧିରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ଅଚେତନ ହେଇଯିବ, ବେହୋସ ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସେଇଥିରେ ସେଇ ସମାଧିକୁ ପଳେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଭ ସଂସ୍କାରର ସାଧନ କରୁ କରୁ ବା ଏଇଭଳି ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଏମିତି ନ ହେଉ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଆମର ଯେଉଁ ଜଡ଼ ସମାଧି ଯେମିତି ସେମାନେ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜଡ଼ ସମାଧିରେ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକୁ କଳ୍ପ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରିକି ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିର୍ବୀଜ ସମାଧି, ସେଟା ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରିକି ସେମାନେ ଆଉ ସବିଜ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଥାଏ ବୀଜ ଆକାରରେ। ଗଛର ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ଖସିଲା, ଯେମିତି ଶସ୍ୟଧର୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଶସ୍ୟଧର୍ମୀ, ତାର ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ସମାଧିରେ ବାରମ୍ବାର ଲଗେଇଲେ ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ସମାଧି ଜଣେ ଲଗାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ବା ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୁହେ ନାହିଁ, ସେ ଜଡ଼ ସମାଧି ପାଲଟିଯାଏ। ତ ଜଡ଼ ସମାଧିର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ 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 ସେ ନିର୍ବୀଜ ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯିବ। ନିର୍ବୀଜ ସମାଧିରେ କ'ଣ ନା ଅନନ୍ତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେମିତି ମାଟି ତଳେ ମଞ୍ଜିଟା ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ତାର ପାଣି ପାଉନି, ଖରା ବର୍ଷ ପାଉନଥିବ ନା, କାହିଁକିନା ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ଅଚେତନ ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିବ, ସେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ବୀଜଟିର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଅନନ୍ତ କଳ୍ପ ଧରିକି ସେଇଟା ମାଟି ତଳେ ଚପା ପଡ଼ି ରହିଯିବ। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସର୍ବନିରୋଧା ନିର୍ବୀଜ ସମାଧି, ତାର ବୀଜଟି ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର, ଶୁଭ ବିଚାର, ଶୁଭ ସାଧନା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଆଉ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାଧିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ନିର୍ବୀଜ ସମାଧିରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ନିର୍ବୀଜ ସମାଧି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧକକୁ ବାରମ୍ବାର ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହି ରଖେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବହିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍ଥାର ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିଛି ବି ଶୁଣିଛି ବି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଚାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି, ଯେ ଜଡ଼ ସମାଧି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧକକୁ ପରିଷ୍କାର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ମନା କଲେ, ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବୀଜ ସମାଧିକୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି, ଏଥିରେ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଇଏ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନିର୍ବୀଜ ସମାଧିଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ ସମାଧି, ଆଉ ସବିଜ ସମାଧିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଥିବ ସାଧକ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ସାଧକ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଚେତନ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଚେତନ। ତ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ସେ ଚେତନର ଅତି ଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ସମାଧିରେ
ଅତି ଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇବନି ସେଇଟା ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବ। ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବ ଆଉ ଜଡ଼ର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। এই ବାରମ୍ବାର ଜଡ଼ର ଜ୍ଞାନ ଲଗୁ ଲଗୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୁତି ଶୁକ୍ତି ଲୋପ ପାଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ବା ନିର୍ବୀଜ ହେଇଯିବ ସେମାନେ। ତ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମ ଇଏ ହେଉଛି 51 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ସମାଧିପାଦର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଯେ ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବି ଏବଂ ସେ ବିଚାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବି। ଆଉ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆମେ ସାଧନ ପାଦର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଜୀବ, ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ, ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ବିଚାର କରିବୁ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ପ୍ଲିଜ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସିଂହ ମୁନିଜୀ ମହାରାଜ।